Hi guys, welcome to Dr. JDS Projects. So this project is completely the aim of study voice recognition using wavelet feature extraction for the human voices. So this main object of this project, the first step is data collection. So data collection nothing but our voices. Like so my name is Jigdish. So hi, this is my voice. Another person is Manos or Siri or Soma or whatever. So we have to collect the data, the first step, and the second step is data pre-processing. So this is a very important step for the any machine learning algorithms. So why? Because our data collection is different locations are different various methodologies to collect different devices. Like my phone is one type of devices and your phone is some type of devices. Someone is collect their data Google directly. సో మనం డిఫరెంట్గా డేటా కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటా మొత్తాన్ని అల్గారిథంకి ఒకే టైంలో ఇవ్వాలి కాబట్టి at that time we have to do data pre-processing analysis. నథింగ్ బట్ మనం ఒకటే అల్గారిథం అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం తీసుకునే డిఫరెంట్ డేటాని అంతటినీ కలిపి మనం ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఆ స్టోర్ చేసుకునే డేటాబేస్ కూడా 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. అది వచ్చేసరికి ఒకటి ట్రైన్ డేటాబేస్ అంటే కంప్లీట్ డేటా సెట్. అలాగే టెస్ట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. టెస్ట్ డేటాబేస్ నథింగ్ బట్ మనం ఎవరి వాయిస్ అయితే టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ వాయిస్ ట్రైన్ డేటాబేస్లో ఉంటే ఆ పర్టికులర్ నేమ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ మనకు అవుట్పుట్లో జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే లేకపోతే దట్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ డేటా సెట్ అనే అవుట్పుట్ అనేది మనకు వస్తుంది. సేమ్ లైక్ మన మొబైల్స్లో ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఎలాగో ఫింగర్ ప్రింట్ ఎలాగో ఇది వాయిస్ బేస్డ్. సో ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ద డివైసెస్ ఇట్ విల్ బి very useful application as a machine learning. That is the high level of that algorithm we have to use, that is the wavelet transformation feature extraction analysis. So the next one is model training. So this wavelet nothing but it is a deep learning process. Nothing but our voice is to divide each signals, nothing but each patch wise. That is the deep learning analysis. So this deep learning analysis done, the process is concatenation with our machine learning model. And alage model evolution. So evolution nothing but it is a overfitting or underfitting. So nothing but it is a inside the data or outside the data. Outside the data nothing but we have some noises. Automatically it will be added some amount of noise like outside fan sounds or some vehicle sounds or something whatever. So this type of noise data it will be removing. At that time we have to use model evolution and also model optimization. So this is a very important. The model optimization nothing but it is a to extract exact data, to extract exact information of the particular signal data, and also deployment and continuously improvement, and finally we have to design a wavelet extraction process and final output of the process post processing, that is output. And this process is completely designed one PPT. So this is the aim of the, and this is the introduction part, and it is will be our time domain and frequency domain of the inputs, and also it will be some Fourier transformation for the wavelet analysis, and also it will be real part and imaginary part of the particular signal, and we have to show the different ways of the output analysis, and also block diagram and flow chart and GUI process. This project is done by GUI. So GUI nothing but it is a graphical user interface. This is very helpful. We have to design GUI model like that only. So this GUI is very helpful for our project because of the backside code is not showing the main window. So it will be working
is a 100%, but output side it will be very good. So this is the GUI process, and మనం వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈచ్ ఫంక్షన్స్ వైజ్ పుష్ బటన్ 1, push button 2, push button 3. So based on the our GUI we have to return the our code. So run the main model. So this is the GUI. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం స్టార్టింగ్ ఏంటంటే సో ఒక్కొక్క సిగ్నల్ని ప్లాట్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్. అండ్ సో ఫస్ట్ మనం ఏదైతే డేటా ఇస్తున్నామో ఆ డేటాను ఫస్ట్ ట్రైన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం ట్రైన్ చేసుకున్న తర్వాత టెస్ట్ చేయాలి. సో ట్రైన్ చేసుకోవడానికి ఒక GUI ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాను, టెస్ట్ చేయడానికి ఒక GUI ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మన మొబైల్లో మన ఫింగర్ ప్రింట్ ఇవ్వాలి అంటే సో ఫింగర్ ప్రింట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసి మనం ఇన్పుట్ ఫింగర్ ప్రింట్ 10 times or 12 times ఎలాగైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో అలాగే మన వాయిస్ డేటాను కూడా ముందు ట్రైన్ చేయాలి మన డివైస్కి. సో దానికోసం వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. స్టెప్ 1లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను సో మహేష్ ఆర్ సుమా ఆర్ శ్రీను ఆర్ సరిత, సో ఒక 3 to 4 members డేటా తీసుకున్నా. సో నేను ఫస్ట్ మహేష్ అనే డేటాని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటున్నా. సో ఈ అమౌంట్లో ప్రీవియస్గా చెప్పినట్టు నాయిస్ ఏదైనా ఉంటే నాయిస్ని రిమూవ్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో నాయిస్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కోఎఫిషియెంట్స్ అప్రాక్సిమేట్ ఎగ్జాక్ట్ డేటా, అండ్ ఈ కంప్లీట్గా డేటా అనేది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. దాని యొక్క మీన్ వాల్యూ, స్టాండర్డ్ వాల్యూ, వేరియన్స్ అండ్ మర్జేషన్ డేటా, అండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ P1, P2, P3, P4 అండ్ వేవ్లెట్ ఎనర్జీ ఇస్ ద 95.5732. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ద మహేష్. అలాగే ఇంకొక ఇన్పుట్ డేటా తీసుకుంటున్నా, దట్ ఈస్ ద శ్రీలత, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫీమేల్ వాయిస్, అండ్ ఇట్ విల్ బి ఆల్సో డీనాయిసింగ్ అండ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. Registration of voice is completed, and third voice is Srinu and plot and denoising the particular signal and coefficients. So this voice also registration completed, and the final voice is Suma and plot particular signal and denoise data and also coefficients, registration of the data. So ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి మన మెయిన్ ప్రోగ్రాంలో కోడ్ నేను ట్రైన్ డేటా సెట్లో తీసుకున్నాను. మహేష్, శ్రీలత, శ్రీను అండ్ సుమ, క్లియర్. అలాగే ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ తీసుకుంటున్నా. సో టెస్ట్లో సో ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను. సుమ నేను ఇన్పుట్ ఇమేజ్ తీసేసి నేను సో సింపుల్గా జగదీష్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో నేను జగదీష్ అని ఇచ్చాను. సో అలాగే సార్ అని ఇచ్చాను. సో ఏదో ఒక నేమ్ మనం పెట్టుకోవచ్చు టెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద GUI ప్రాసెస్, అండ్ మనం వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈచ్ ఫంక్షన్స్ వైజ్ పుష్ బటన్ 1, push button 2, push button 3. సో నేను నాకు నచ్చిన డిఫరెంట్ నేమ్స్ నేను ఇచ్చుకుంటా, ఏదైనా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నేను సరిత అండ్ సార్ అండ్ జగదీష్. సో ఏదో ఒక ఇన్పుట్ నేను ఇచ్చేటప్పుడు ఏదో ఒక నేమ్ లేకపోతే మనం టెస్ట్ చేయడానికి అవ్వదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో ఆల్రెడీ మనం ట్రైన్ చేసేసాం, డేటా సెట్ని ట్రైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు టెస్ట్లోకి వెళ్తున్నాను. సో వెరిఫై అనే ఒక ఫైల్ నేమ్ తీసుకున్నాను. సో దాన్ని నేను రన్ చేస్తున్నాను. సో దీనికి ఒక GUI అనేది నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టి దిస్ ఇస్ ద వెరిఫికేషన్ స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో నేను ఇన్పుట్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు మనం మొబైల్ ఎలాగైతే ఫింగర్ ప్రింట్ ఇన్పుట్ ఇస్తామో అలాగే వాయిస్ ఇస్తున్నా. సో దిస్ వెరీ సింపుల్ వాయిస్, లైక్ హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ జగదీష్, వెరీ సింపుల్ వాయిస్. అలాగే హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అవర్ echo or pitch or signal strength, so it will be extract the future, that is the mean value and standard value and variance value, like that. So some parameters. So ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే I have to select the like some sir or something జగదీష్. సో నేను నేమ్ చేంజ్ చేసా కదా జగదీష్. సో ప్లాట్ ద సిగ్నల్, అండ్ ప్రీవియస్ ప్లాట్కి ఇప్పటికీ ప్లాట్ అనేది చేంజ్ అయ్యింది. సో ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ యొక్క వేవ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వేవ్ యొక్క పిచ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, మెయిన్ సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో కంప్యూట్ ద వాల్యూస్, ఇట్ విల్ బి చేంజ్ ద మీన్ వాల్యూ అండ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ, వేరియన్స్ వాల్యూ అండ్ వెరిఫై. సో జగదీష్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ వెరిఫైడ్.
మన ట్రైన్ డేటా సెట్లో జగదీష్ యొక్క వాయిస్ అనేది అవైలబిలిటీ లేదు, అంటే పర్టికులర్ సిగ్నల్ యొక్క వాయిస్ అనేది లేదు. సో నేను ఇంకొక వాయిస్ ఇచ్చినాను. సో అగైన్ చేంజ్ అయింది ఇక్కడ, అండ్ కంప్యూటర్ ద వాల్యూస్, అగైన్ వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అయ్యి, అలాగే వెరిఫై. ఓకే, సో ద పర్సన్ ఈజ్ వెరిఫైడ్ యాజ్ suma.wave. ఓకే, సో మన ట్రైన్ డేటా సెట్లో ఆ పర్టికులర్ వాయిస్ అనేది మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం వేవ్లెట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగి suma.waveకి ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది. అంటే మనం డివైస్ ముందుకు వెళ్ళి హాయ్ సో దిస్ ఈజ్ సుమా అనగానే ఓకే ద పర్సన్ ఈజ్ వెరిఫైడ్ యాక్సిస్ అనేది మనకు దొరుకుతుంది. ఒకవేళ రిమైనింగ్ పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ చూద్దాం. సో ఇంకో 3 వాయిస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇప్పుడు సరిత. సో ప్లాట్ ద సిగ్నల్. ఓకే, సో అగైన్ ప్లాట్ చేంజ్ అయింది, కంప్యూటర్ ద వాల్యూస్, అలాగే వెరిఫై. సో పర్సన్ ఈజ్ నాట్ వెరిఫైడ్. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ 3 టెస్ట్ సిగ్నల్స్లో మనకు ఒక పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సుమా అనే వాయిస్కి ట్రైన్ డేటా సెట్లో మ్యాచ్ అయ్యి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అయింది. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఆఫ్ అయ్యింది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఎస్పి బేస్డ్, సో డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. సో మీకు అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి, అలాగే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ గురించి వీడియోస్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియో and please like and share, subscribe the channel. So thank you guys, thank you so much. So నేను నాకు నచ్చిన